بسم الله الرحمن الرحيم بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا بشرى لنا نلنا المنى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل البيت وأهل الخير وأهل البدر كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وسلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة أول منا إلى حضرة نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين ثم إلى جميع حضرات المفسرين والمحدثين والمصنفين والشارحين والمحشين كلهم أجمعين ثم إلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مآربها صغيرا وكبيرا ذكرا أنثى كلهم أجمعين ثم إلى حضرات سائر الأنبياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم زد شرفنا على شرفهم وفضلنا على فضلهم وكرامتنا على كراماتهم وعزنا على عزهم تليق بعظمة شأنهم لك يا رب العالمين. اللهم افض علينا من فيوضاتهم واحمنا بمائتهم واعذ علينا من بركاتهم وامدنا بمددهم وانصرنا بنصرهم يا خير الناصرين. اللهم ثم إلى حضرات من ماتوا منا أنت تعلم بأسمائهم وأنسابهم وتغلون القرآن لأجلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر ذنوبنا يا غافر المذنبين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകളുള്ള സാദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, കാരണവന്മാർ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, SYS SSFൻ്റെ പ്രവർത്തകർ,
സുഹൃത്തുക്കളെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മളുടെ പുന്നത്തല മുക്കല് പീടിക ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സുന്നി സമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. എന്നിൽ അർപ്പിതമായത് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക്, വേദിയിലേക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും നിങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഗത ഭാഷണമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മഹത്തായ ഈ സദസ്സ് ബഹുവന്യരായ, നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ അഹ്ലുസുന്നയുടെ പണ്ഡിത തേജസ്സായിരുന്ന ചെറുശോല ഉസ്താദിൻ്റെ നന്മക്കായി ആദ്യമായി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തിയുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ ഒരാളായ ഉത്തരേന്ത്യൻ സുന്നികളുടെ അമരക്കാരനായിരുന്ന ഇമാം അഹമ്മദ് റിളാ ഖാൻ ബറേൽവി, ബഹുമാനപ്പെട്ട പുത്തമ്പള്ളി കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയവരുടെ, അവരൊക്കെ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കേണ്ട മഹത്തായ സഫർ മാസം, അതിൻ്റെ പുലരിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിലും നമുക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉറൂസ് 2014 ജനുവരി അടുത്ത മാസം 1 മുതൽ 5 വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിപുലമായി നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആ മഹത്തായ ഉറൂസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കാളികളാവണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് SYS SSF രൂപം കൊണ്ടിട്ട് അനവധി വർഷമായി. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1988 നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ രൂപം കൊണ്ടത്. അന്ന് മുതൽ, അവിടം മുതൽ ഇക്കാലം വരെയും വളരെയധികം സുദീർഘമായ, നാടിനും നാട്ടാർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, സംഘടനകളുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇകഴ്ത്തുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പരാമർശം പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മതസംഘടനയുടെ തുടക്കം എന്നോണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തുകയുണ്ടായി. നമ്മളതിനെ വിമർശിക്കുകയല്ല, പക്ഷേ അത് നല്ല ഒരു തുടക്കമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഖേദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാട്ടിൽ നമുക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു സംഘടനയുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ അതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ നാടിന് ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ നന്മയുടെ ശത്രുക്കളല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ തിന്മയുടെ ശത്രുക്കളാണ്. അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാര്യമായും കേരളീയരായ സുന്നികൾ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചു പോരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയും സാദാത്തുക്കളെയുമെല്ലാം വളരെയധികം വിമർശിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശൈലി ഒരിക്കലും വളരെയധികം വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടത്തപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇവിടെയും അത് സംഭവിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും സോൺ കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ വളരെയധികം നിങ്ങളവിടെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ആപത്താകുമോ എന്ന് വരെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെയധികം അവരോട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് നമ്മളുടെ നേതാക്കൾ നമുക്ക് അനുമതി തന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, സമസ്തയുടെ വിശദീകരണമാണ്, അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി നടന്നത്. 1926 സമസ്ത രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ അതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് തീരുമാനം കണ്ടെത്താൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു പണ്ഡിത സഭ, അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആശയാദർശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയതായ ഒരു പണ്ഡിത സഭ, മതപ്രബോധനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട വിധം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒരു പണ്ഡിത സഭ, ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ സംഘടിച്ചതും സമസ്ത സ്ഥാപിച്ചതും. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു, ഒരുപാട് സുദൃശ്യങ്ങളായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. പിന്നീട് ചിലരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇടപാടുകളിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ 70കളിൽ സമസ്ത ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഒരിക്കലും സമസ്തയോ അതിൻ്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളായ SYS അല്ലെങ്കിൽ SSF, അന്ന് SSF മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ലയിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ലയിച്ചാൽ അത് സമസ്തക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. കാരണം സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം, അത് കേരളത്തിൽ യാഥാസ്ഥികരായ നമ്മുടെ സുന്നി വിഭാഗം എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന, സുന്നികളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഔദ്യോഗികമായ പണ്ഡിത സഭയാണ് സമസ്ത. ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ, ആ സുന്നികൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി, അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ പല രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗക്കാരെയും ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം, അവർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആളുകളുണ്ടാകും, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ ആളുകളുണ്ടാകും, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളുകളുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ മാത്രം കക്ഷി ചേർന്നാൽ അത് വളരെ വിരോധാഭാസമാണ്. സമസ്തക്ക് അതൊരിക്കലും യോജിച്ചതല്ല. കാരണം ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ ചിന്തിക്കുന്നതായ ആളുകളാണെങ്കിലും ആരെല്ലാം കേരളത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടുണ്ടോ സുന്നികളായിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി, അവരുടെ ഒക്കെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതായ പണ്ഡിത സഭയാണ് സമസ്ത. അതുകൊണ്ട് ഒരു കക്ഷിയിൽ മാത്രം ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പിനിടയാകും. അതുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ പണ്ഡിതന്മാരോ അതിൻ്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളായ സംഘടനകളായ SYS SSF ഒരിക്കലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിലും ലയിക്കാൻ പാടില്ല. സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കാം, സഹകരിച്ചവരോട് സഹകരിക്കാം,
ആരിൽ നിന്നൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രാദേശികമായും മറ്റുമൊക്കെ ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവരുമായൊക്കെ ഒത്തു പ്രവർത്തിക്കാം, അതിനൊന്നും വിരോധമില്ല. പക്ഷേ ഒരു കക്ഷിയിൽ ലയിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് 70കളിൽ പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തതായ തീരുമാനമാണ്, സമസ്തയുടെ മിനിറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ നയമാണ്. സമസ്ത വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും സമസ്തയുടെ നയങ്ങൾ എന്താണ്, സമസ്തകളുടെ നിലപാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കണം. അപ്പോഴേ വിശദീകരണമാവുകയുള്ളൂ. ആരൊക്കെയാണ് സമസ്തയിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്? 920കളിൽ തുടങ്ങി 45 എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ 86 കൊടുന്ന് നിർത്തിയാൽ ഏതെങ്കിലും 2-3 വ്യക്തികളെ മാത്രം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടായില്ല. അത് സമസ്തയുടെ വിശദീകരണമല്ല. സമസ്ത അതിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ആ സമസ്ത അതുവരെ നിലനിന്നതായ നിലപാടുകൾ, അതിൻ്റെ നയങ്ങൾ, അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കണം. അപ്പോഴേ വിശദീകരണമാവുകയുള്ളൂ. സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായി കക്ഷി ചേരുന്നതും അങ്ങനെ സമസ്തയ്ക്ക് എതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിലർ നടത്തുന്നതും തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ഇ കെ ഉസ്താദിന് അവര് ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന പട്ടിക്കാട് കോളേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പുച്ചക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് രാജിവെച്ച് പോകേണ്ട ഗതി വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം. സമസ്തയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതിരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ പോന്ന് 1986 ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉസ്താദുമാരെല്ലാം നിങ്ങളെ വേണ്ട വിധം കേൾപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഹ്രസ്വമായി കൊണ്ട് പറയുകയാണ് 2 വാക്കുകൾ. 1986 ആകുമ്പോഴേക്ക് സമസ്തയുടെ 60ാം വാർഷികം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനും അവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞതെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം FP ഉസ്താദാണ്. അവരായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ. ആ സമ്മേളനം മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി പലരും രാഷ്ട്രീയമായി കൊണ്ട് ഇടപെടുകയും അങ്ങനെ അത് മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ഗൂഢമായ ആലോചനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട AP ഉസ്താദും ഇ കെ ഉസ്താദും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമ്മേളനം നടത്തും എന്ന് അവര് ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ് വളരെ ഭംഗിയായി ജനലക്ഷങ്ങളെ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ആ സമ്മേളനം അവിടെ അരങ്ങേറിയത്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട AP ഉസ്താദ് സമസ്തയുടെ നയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ നീണ്ട സ്വാഗത ഭാഷണമാണ് നടത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് 1.25 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രസംഗമാണ് നടത്തിയത്. നിങ്ങൾ നോക്കണം. അങ്ങനെ അവിടം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഈ രാഷ്ട്രീയമായി കൊണ്ടുള്ളതായ കൂട്ടുചേരൽ പലരുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ സമസ്തയുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ ആദർശ ആശയ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും പ്രബോധനം ചെയ്യാനും ഈ കക്ഷി ചേരൽ തടസ്സമാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ അന്നൊക്കെ ഈ ഭിന്നിപ്പിന്റെ മുമ്പുള്ളതായ വർഷങ്ങളിൽ സജീവമായി കൊണ്ട് സമസ്തയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തന്നതായ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട MA ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിറ്റാരി ഉസ്താദ്, AP ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അണ്ടോണ ഉസ്താദ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതായ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ അവര് ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ സമസ്ത രൂപം കൊണ്ടത് അതിൻ്റെ തനതായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം, അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങളായപ്പോഴേക്കും ഈ സമസ്തയുടെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആഗോളതലത്തിൽ വരെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതായ ഒരു പണ്ഡിത നായകൻ. അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമമില്ല, ഒരു ദിവസവും വിശ്രമമില്ല. ഊണും ഉറക്കും ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് രാപ്പകലുകൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഈ ദീനിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കാണാനോ കേൾക്കാനോ എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും അവിടെ നിന്നും മദ്രസകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവരത്ര പറയും, ആയിരങ്ങൾ പറയും, എന്നാൽ ഒരു പ്രവർത്തനം കാണുകയില്ല എന്നൊക്കെ
പലരും ഇവിടെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതൊക്കെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല, കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ട്, ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫഇന്നഹാ ലാ തഅമൽ അബ്സാർ, കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചയല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, വലാകിൻ തഅമൽ ഖുലൂബുൽ ലതീ ഫിസ് സുദൂർ, ഹൃദയങ്ങളുടെ നെഞ്ചുകളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ഹൃദയങ്ങൾക്കാണ് നഷ്ടങ്ങൾ, അന്ധത ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, കാണാതെ പോയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കാണണം എന്ന മനസ്സോടുകൂടെ എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും ഈ പ്രവർത്തനത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രസ്ഥാനത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ അറിയണം എന്നുള്ളതായ തീരുമാനത്തോടുകൂടെ അന്വേഷിക്കണം. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു തരാൻ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ, അവർക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ തണൽ നമുക്ക് നീട്ടിയിട്ട് തരുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹമീദ് ബാഖവി ഉസ്താദാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കും ഹൃദയംഗമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളോട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സിദ്ദീഖ് സഖാഫി അരിയൂർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അവർക്കും സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ, അതുപോലെ വിശിഷ്ടരായ മറ്റു അതിഥികൾ, നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കന്മാർ, ഈ പ്രദേശത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ യോഗത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ജലീൽ സഖാഫി, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എത്തിയ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വൽ ആലി കുല്ലിൻ വസ്സഹാബ അജ്മഈൻ, അമ്മാ ബഅദ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലാ ഖൈറ ഫീ കസീരിൻ മിൻ നജ്വാഹും ഇല്ലാ മൻ അമറ ബിസദഖത്തിൻ ഔ ഇസ്ലാഹ് ഔ മഅറൂഫിൻ ഔ ഇസ്ലാഹിൻ ബൈനൻ നാസ് വമൻ യഫ്അൽ ദാലിക ഇബ്തിഗാഅ മർളാത്തില്ലാഹി ഫസൗഫ നുഅ്തീഹി അജ്റൻ അളീമാ. സദഖല്ലാഹ്. ആദരണീയരായ സയ്യിദന്മാർ, ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കൾ, നാട്ടിലെ പൗരപ്രമുഖർ, എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനിഷ്ടപ്പെട്ടത് പറയാനും അവനിഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെയ്യാനുമുള്ള തൗഫീഖ്, മഹാഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ. മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുമൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ റഹ്മാൻ റഹീം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഏറെക്കുറെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. 1920-കളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ചില അനിവാര്യ കാരണങ്ങളാൽ 1992 ജനുവരി 26 ന് 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 1992 ജനുവരി 26
25ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിളർന്നു. കേരളത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന പേരിൽ 2 സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഞാനതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം കടന്നു വരുന്നില്ല. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഒന്നിരായ താജുൽ ഉലമയും കാന്തപുരം ഉസ്താദും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമസ്തയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുമൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് സിദ്ദീഖ് സഖാഫി അരിയിൽ ഇവിടെ വിശദമായി വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് കേരള മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ നായകരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന മർഹൂം സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു. ആദരണീയരായ സയ്യിദന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. 25ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ 2ആയി പിളർന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ മുക്കുമൂലകളിലൊക്കെ 2 വിഭാഗത്തിൻ്റെയും വിശദീകരണങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും പൊതുയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പലപ്പോഴും ആദരണീയരായ സയ്യിദന്മാരെയും ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കളെയും വളരെ നീചമായ ഭാഷയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും മദ്രസകളും പള്ളികളും പൂട്ടിയിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ പല മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കെത്തി. 25 വർഷം മുമ്പ് സമസ്ത പിളർന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുക്കുമൂലകളിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമായിരുന്നു. അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ചെറിയ രൂപത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മദ്രസയും പള്ളിയും പൂട്ടലും പൊളിക്കലും തകർക്കലും ഒക്കെ നടന്നപ്പോഴും പുന്നത്തല ശാന്തമായിരുന്നു. ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിശുദ്ധിയും സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുന്നത്തല മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഇവിടെ കാര്യമായി മതരംഗത്ത് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സയ്യിദിനെയും അപഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പണ്ഡിതനെയും തെറി പറയാൻ ഇതുവരെ സ്റ്റേജ് കെട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത്, നിയമസഭ, ലോക്സഭ ഇലക്ഷനുകൾ വരുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ വാശികൾ എന്നതിലുപരി പുന്നത്തലിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, സമസ്ത 2ആയതിനെ തുടർന്ന് നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നപ്പോഴും പുന്നത്തല ശാന്തമായി. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഇവിടെ ഒരു പണ്ഡിതനും വിമർശിക്കപ്പെട്ടില്ല. പുന്നത്തലയുടെ മണ്ണിൽ ഒരു സയ്യിദിൻ്റെയും ആദരവ് ഇടിച്ചു തകർക്കപ്പെട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ 2 സമസ്തയുടെ കീഴിലുള്ള മദ്രസകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും വലിയ സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരിക്കാവുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ സഹകരിച്ചും നമ്മുടെ നാട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. റബീഉൽ അവ്വൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മീലാദ് ഷരീഫിൽ ഒരു മദ്രസയിൽ ഒരു ദിവസവും മറ്റൊരു മദ്രസയിൽ പിറ്റേന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസവും പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഈ മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ മദ്രസയുടെ ഘോഷയാത്രയിലും തിരിച്ചും പങ്കെടുക്കുന്ന കാഴ്ച വളരെ ഹൃദ്യമായിരുന്നു. ഈ നാട്ടിലെ രക്ഷിതാക്കളും അങ്ങനെ പരസ്പരിച്ചു സഹകരിച്ചു പോകുന്നു. ഇവിടെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാരെ പ്രധാനമായും മൊത്തത്തിൽ ഈ ശ്രോതാക്കളെല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അന്നൊക്കെ ഇവിടെ വന്യരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന SYS-ഉം SSF-ഉം പുന്നത്തലയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. SYS-ഉം SSF-ഉം പുന്നത്തലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു. സമസ്ത 2ആയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്യരായ ഉള്ളാൽ തങ്ങളുടെയും AP ഉസ്താദിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന SYS-നും SSF-നും പുന്നത്തലയിൽ യൂണിറ്റുകളുണ്ട്, സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും SYS-ന്റെ SSF-ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ സൗഹാർദ്ദത്തിന് തടസ്സമായിട്ടില്ല. SYS ഇവിടെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. SSF-ന്റെ കീഴിൽ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും ഒരൊറ്റ സയ്യിദിനെയും SYS-ന്റെ സദസ്സിൽ സ്റ്റേജിൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്,
ഞങ്ങളുടെ സംഘടന SYSഉം SSFന്റെയും പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും നാട്ടിലെ സൗഹാർദ്ദം തകർത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും വിമർശിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ SYSഉം SSFും ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സജീവമായി ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് SYSഉം SSFും മാത്രമായിരുന്നു. ഇവിടെ കാര്യമായി മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാറില്ല. അതേസമയം അപൂർവമായി ഇന്ന് ചെറുശ്ശേരി ദൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരും കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമസ്തയുടെ കീഴിൽ അവരംഗീകരിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ സഹകരിക്കാവുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങളൊക്കെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രംഗത്ത് ഈ നാട്ടുകാരൻ എന്ന നിലക്ക് ഈ നാട്ടിലെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഴുവനും സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ നാട്ടിലെ സൗഹാർദ്ദം തകരാതിരിക്കാൻ, ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ആലിമിനെയും സയ്യിദിന്റെയും പരിഹാസത്തിന്റെ ശാപം പുരളാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് രൂപത്തിൽ സഹകരിച്ചിട്ടും ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മദ്രസയിൽ SYSന്റെ കീഴിൽ സജീവമായി ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുമ്പോൾ കാര്യമായും ആ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു. SYSന്റെ കീഴിൽ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. മറ്റൊരു റിലീഫുകൾ കാര്യമായി ഇവിടെ നടന്നിരുന്നില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുന്നത്തല UP സ്കൂളിന് സമീപം CH കൾച്ചറൽ ഫോറത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു റിലീഫ് പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിരായ സയ്യിദും മറ്റ് ആളുകളും അവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്ത വേദിയിലേക്ക് വിനീതനായ എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഈ നാട്ടിന്റെ സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടി SYSകാരനായ കാന്തമര ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനായ ഞാൻ ആ പരിപാടിയിൽ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുകയും ആ പരിപാടിയോട് വേണ്ട രൂപത്തിൽ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ വന്യരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് അലി മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, മഹാനവറുകളുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിനോടനുബന്ധിച്ച് 2 തവണ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വിനീതരായ എന്നെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ആ പരിപാടിയിൽ സംഘടിച്ചു. എന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗം എന്ന നിലക്ക് പാണക്കാട് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹാദരവുകൾ അവിടെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തത് ഓർക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മുടെ പുന്നത്തലയിലെ മാങ്കോട്ട് പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം, മാങ്കോട്ട് പള്ളി പുനർനിർമ്മാണം നടന്നു. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മാങ്കോട്ട് പള്ളിയുടെ ചരിത്രം പുന്നത്തലക്കാർക്ക് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല. മാങ്കോട്ട് പള്ളി ചെറുശ്ശേരി ദൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരോ കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരോ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമസ്തയുടെ ഔദ്യോഗിക കീഴ്ഘടകത്തിന്റെയോ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള പള്ളിയല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൗരപ്രമുഖനായിരുന്ന പരേതനായ അരീക്കാടൻ മമ്മുഹാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോക ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് മാങ്കോട്ടിലെ പള്ളി. ഇടക്കാലത്ത് പിന്നീട് ആ പള്ളിയുടെ ചെരുവും ഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഈ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി അത് ഭംഗിയായി സുരക്ഷിത രൂപത്തിൽ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി ചെരുവുകൾ ഭംഗിയാക്കിയത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല. ഇരിക്കട്ടെ, പിന്നീട് അതിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടന്നു. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. പ്രധാനമായും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് വിഭാഗം സമസ്ത എന്ന് സാധാരണ പറയാറുള്ള സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആനക്കര കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരെയും അത്തിപ്പറ്റ മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാരെയും ആയിരുന്നു. ഇതെന്താണ്, ഈ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചു, മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും എന്താ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ചില പ്രവർത്തകർ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ വിഷയമാക്കേണ്ടതില്ല, പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ല. കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ, നമുക്കൊരു പണ്ഡിതനോടും വിരോധമില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. സാധാരണയിൽ മർക്കസിലേക്ക് ശനിയാഴ്ച പോയാൽ അവിടെ 1000-ഓളം വരുന്ന വലിയ മുത്തഅല്ലിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുടങ്ങരുത് എന്ന നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ നാട്ടിൽ വരാറുള്ളൂ. ഈ പരിപാടി ബുധനാഴ്ച എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് മറുവിഭാഗം സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ നാട്ടിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് നിമിത്തമായാലോ, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു വിരോധമില്ല എന്ന ആ സന്മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ ആ പരിപാടിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതും നോട്ടീസിൽ എൻ്റെ പേര് കൊടുത്തതും അസർ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും ഇസ്സത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അസർ നിസ്കാരത്തിന് മാത്രമാണെങ്കിലും പിന്നീട് മഗ്‌രിബിനും വരണമെന്നതിൻ്റെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായി ആ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചു. ഞാൻ മാത്രമല്ല
ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരിലും ഇവിടുത്തെ വളണ്ടിയർമാരിലും മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ആ സദസ്സിന്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാനാരെയും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല. ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ഉള്ളാഹ് തങ്ങളുടെയും കാന്തപുർ ഉസ്താദിന്റെയും അനുയായികളായ ഞങ്ങൾ മറുവിഭാഗത്തിന്റെ നേതാക്കൾ വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടിയിലും സഹകരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. സഹകരിക്കാവുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ ദുആയിലും കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ദിക്ർ ദുആയിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏത് ആലിമായാലും ഏത് സയ്യിദായാലും അനാദരിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. ഏത് ആലിമിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആമീൻ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഏത് സയ്യിദിന്റെയും കൈപിടിച്ച് മുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശമേ ഉള്ളൂ എന്ന റബ്ബ് തആലയെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ നിലക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഭംഗിയായി പങ്കെടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, SYS-ഉം SSF-ഉം ഇവിടെ സമസ്ത രണ്ടായത് മുതൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദിനെ അനാദരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. സഹകരിക്കാവുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചു. നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കലഹിച്ചുകൂടാ. ആശയപരമായി അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘടനാ രംഗത്ത് വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. അതൊന്നും മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിലക്കുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തിന് തടസ്സമായിക്കൂടാ എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞങ്ങൾ SYS-ന്റെ പ്രവർത്തകരായി എന്നത് ഇതിലൊന്നും സഹകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സമല്ല. വിനീതനായ ഞാൻ കാന്തപുർ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്നത് ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് തടസ്സമായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഉള്ളാഹ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനറൽ ബോഡി കൂടി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്നത് ഈ പരിപാടികൾ സഹകരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് തടസ്സമായിരുന്നില്ല. കാരണം അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു 100 വട്ടം മനസ്സാണ്. ഇനിയും ആ മനസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, കോഴിക്കോട് ജനലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ആദരണീയരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ലക്ഷങ്ങൾ കേൾക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാര്യം, സുന്നികൾ മാത്രം നടത്തുന്ന ഏത് പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാലും ഞാൻ വരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും ചില പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതിൻ്റെ രേഖകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ കാന്തപുർ ഉസ്താദിന്റെ നയം, സുന്നികൾ നടത്തുന്ന ഏത് പരിപാടിയിലേക്കും എന്നെ വിളിച്ചാൽ ക്ഷണിക്കണം, ക്ഷണിക്കാതെ വരൂല, ക്ഷണിച്ചാൽ വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ആ ഉസ്താദിന്റെ നയമാണ് ഇവിടുത്തെ SYS-കാർക്കുള്ളത്, SSF-കാർക്കുള്ളത്, ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു. ഈ സൗഹാർദ്ദം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആണ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതും ഒരു വിശുദ്ധ ആശൂറ ദിവസത്തിന്റെ നാളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആദരവോടുകൂടി കാണുന്ന വളരെ പവിത്രമായ ആശൂറ ദിനത്തിന്റെ രാവിൽ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സമസ്ത ആദർശ വിശദീകരണം എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പരസ്യം. അതിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ എൻ്റെ മാന്യ സുഹൃത്ത് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടായി, ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ, ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരെ അവഹേളിക്കലോ ഇകയത്തലോ ഈ പരിപാടിക്ക് ലക്ഷ്യമില്ല. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ആശയാദർശങ്ങളും സമസ്ത എന്താണെന്നും ഈ നാട്ടിൽ അറിയിച്ചു കൊടുക്കലേ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ ധാരാളം പരിപാടികൾ നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സമസ്തയുടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഈ നാട്ടിൽ നടക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. വളരെ നല്ല സ്വാഗതം. പക്ഷേ ആ സ്വാഗതത്തിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വളർന്ന പ്രസംഗങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയേണ്ടതില്ല, ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ കേട്ടത്. ഞാൻ പറയുന്നു, ആ നടന്നത് രൂപത്തിൽ സമസ്തയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നത് 100% സത്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദിനെ, ഒരു പണ്ഡിതനെ പരിഹസിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ, ഒരു പണ്ഡിതനെ സയ്യിദിനെ കള്ളനെന്നോ മോശക്കാരനെന്നോ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പരിപാടിയും പുന്നത്തലയിൽ ഇന്നോളം നടന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങളിത് നടത്തിയിട്ടില്ല. ആ രൂപത്തിലുള്ള പരിപാടി ആദ്യമാണ്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതിൽ പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും, ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലക്ക് ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് മതപരമായി എനിക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു നിർബന്ധ ബാധ്യതയും നിർവഹിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കും. പുന്നത്തല പ്രദേശത്ത് ബിരുദധാരികളായ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്.
ആ പണ്ഡിതന്മാരും മിക്ക ആളുകളും ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ട്, ചിലർ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടില്ല. പുന്നത്തയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് 4 അക്ഷരം പഠിച്ച് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ബിരുദമെടുത്ത ഒരാളെ ഈ പരിപാടിയിൽ പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി പുന്നത്തയിൽ ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പുന്നത്തയിലെ നാട്ടുകാരോട് ഉണർത്തുകയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ദീൻ പഠിച്ചവരാണ്. ദീൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പുന്നത്തലയിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ച് ഒരു മതപണ്ഡിതന്റെ ബിരുദം സമ്പാദിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ ആ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിഷയങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ ശരിയാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പുന്നത്തലക്കാരനാണ്, പുന്നത്തലയിൽ ആർക്കും എന്നോട് ബന്ധപ്പെടാം, ഞാൻ അതിന് പരിഹാരവും സംശയം തീർത്തു കൊടുക്കും എന്ന് സാദർഭ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ്. കിതാബ് വെച്ച് പറയാൻ ആലിമിനോട് ആലിമ വേണം. പിന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, എന്താ പരിപാടിയുടെ ആകത്തുക? ഒന്ന് ഉള്ളാൽ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി ഉള്ളാൽ തങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ല, ഭ്രാന്തി എന്ന ശൈലിയിലാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അത് കുരുത്തക്കേടാണ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് അവിടെ ഒരു പരാമർശം നടന്നത്. ഉള്ളാൽ തങ്ങൾ എന്ന വലിയ സയ്യിദിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം മുഖേന ചില ആളുകൾക്ക് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടമായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതോ ഒരു പണ്ഡിതൻ പ്രസംഗിച്ചത് അവിടെ കേൾപ്പിച്ചു. ഉള്ളാൽ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന ഒരു അസാധാരണ കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചത് കേൾപ്പിച്ചു. അത് തെളിയിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കോ, SSകാർക്ക് സാധിക്കോ എന്ന് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇരു സമസ്തയുടെയും തർക്ക വിഷയങ്ങളല്ല. സയ്യിദന്മാർക്ക്, ഇരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാർക്കും ചില അസാധാരണതകളും ചില വാക്കിന്റെ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. ഇരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ അത് പ്രസംഗിക്കലും ഉണ്ടാകും. അതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മമല്ല. പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ചില അസാധാരണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, ഞങ്ങളതിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, അതൊന്നുമല്ല വിഷയം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഉള്ളാൽ തങ്ങൾക്ക് കറാമത്തുണ്ടോ? അവിടെ അസാധാരണത്തുണ്ടോ? ഒലിയാണോ? അതൊക്കെ തൽക്കാലം അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കുക. ഉള്ളാൽ തങ്ങളൊരു മുസ്ലിമല്ലേ? ഉള്ളാൽ തങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനല്ലേ? ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോട് ഉണർത്തുന്നു, ഉള്ളാൽ തങ്ങൾ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ പരമ്പരയിൽ വന്നവരാണ് അഹ്ലു ബൈത്ത്. ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ആദരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക, അല്ലാഹ 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 ഫീ അഹ്ലി ബൈത്തി. എന്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിനോട് ഇടപെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീണ്ടും മുത്തനബി അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു, അന താരികും ഫീകും സഖലൈൻ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിട്ടേച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വഫാത്തായി പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നേതാവ് പറയുകയാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വിട്ടേച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വഫാത്തായി പോകുന്നത്. ഒന്ന് കിതാബുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. തുടർന്ന് മുത്തനബി പറയുന്നു, വഅഹ്ലു ബൈത്തി, എൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്തും. എൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്ത്, നബി കുടുംബം, അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ഈ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഞാൻ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു. മുത്തനബി തുടരുന്നു, ഉദക്കിറുക്കുമുല്ലാഹ ഫീ അഹ്ലി ബൈത്തി. എൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉള്ളാൽ തങ്ങൾക്ക് കറാമത്തുണ്ടോ അസാധാരണത്തുണ്ടോ അതൊന്നും ഇതിൻ്റെ വിഷയമല്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ചില അനുഭവങ്ങൾ ചിലർ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. അത് തെളിയിക്കലും തെളിയിക്കാതിരിക്കലുമല്ല സമസ്ത 200-ൻ്റെയോ മർമ്മം. ഞാൻ ഉണർത്തുന്നത്, ഉള്ളാൽ തങ്ങളൊരു സയ്യിദല്ലേ, ഒരു അഹ്ലു ബൈത്തല്ലേ? അഹ്ലു ബൈത്തിനോട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബാധ്യതയുണ്ട്. മുത്തുനബിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളോട്, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളോട്, അന്ത്യദിനത്തിൽ ഒരു ഹിസാബുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളോട്, പടച്ച റബ്ബ് തആല വിചാരണ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പുന്നത്തലക്കാരായ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു, അല്ലാഹ അല്ലാഹ ഫീ അഹ്ലി ബൈത്തി. എൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിനോട് പെരുമാറുമ്പോൾ, എൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ കുറിച്ച് നാവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദിനെ കുറിച്ചല്ല, ഏതെങ്കിലും അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പോലും
മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബം എന്ന നിലക്കുള്ള ആദരവിന് അദ്ദേഹം അർഹനാണ്. ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല. പ്രമുഖനായ ഇമാം സയ്യിദ് സുംഹൂദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ജവാഹിറിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് കേൾക്കുക. വകുല്ലു മൻ ശൂഹിദൽ യൗമ മിൻ വലദി ഫാത്തിമത റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഫഹിയ ബദ്അത്തുൻ മിൻ തിൽകൽ ബദ്അ വഇൻ തഅദ്ദദത്തിൽ വസായിലു. മുത്തുനബിയുടെ പുന്നാര മകൾ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മക്കളിലൂടെ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പരമ്പരയിലൂടെ ലോകത്ത് കാണുന്ന അഹ്ലു ബൈത്തൊക്കെ മുത്തുനബിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ആ ശരീരത്തിന്റെ അംശമാണ്. വഇൻ തഅദ്ദദത്തിൽ വസായിലു, ഒരുപാട് തലമുറകൾ പിന്നിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ്. ഇനി കേൾക്കുക. വമൻ തഅമ്മല ദാലിക, ഈ സയ്യിദന്മാർ, ഈ തങ്ങന്മാർ മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബാംഗമാണെന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ മനസ്സ് വരാതിരിക്കുക? ഇതെന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിൻതലമുറയിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഒരു മുസ്ലിമിന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കും? പിന്നെങ്ങനെയാണ് അവരോട് ദേഷ്യവും അവരെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുക? അലാ അയ്യി ഹാലിൻ കാനു, അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും. തുടരുകയാണ് ഇമാം സയ്യിദ് സുംഹൂദി. വഹിദർ, മുസ്ലിമേ നീ സൂക്ഷിക്കണം, നീ പേടിക്കണം. അൻ തമന്ന നഫ്സു ഫീ ബുളിഹിം, അഹ്ലു ബൈത്തിനെ വിമർശിക്കുമ്പോ, അഹ്ലു ബൈത്തിനെ കുറ്റം പറയുമ്പോ നീ സൂക്ഷിക്കണം. ലിമാ യുറാ ഫീ ബഅദിഹിം അൽഇബ്തിദാഉ വഅദമുൽ ഇത്തിബാ, അവരിൽ ചില അപകടങ്ങളും ചില തെറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ പോലും അവരെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നീ സൂക്ഷിക്കണം. ഫലാ യുഖ്രിജുഹും അൻ ദായിറത്തി ദുർരിയ, ജീവിതത്തിൽ എന്തോ തെറ്റു വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് പോലും മുസ്ലിം ക്കുന്നില്ല. കാനഞ്ചേരി പള്ളി തങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. കാനഞ്ചേരി പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഞാനും എപിയും ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. മംഗലാപുരത്തെ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഞാനും എപിയും ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും എപിക്കും ഇടയിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതടങ്ങിയ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ സ്മരണിക മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അനുസ്മരണ ഗ്രന്ഥം. ആ അനുസ്മരണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഔന്നത്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, അവിടുത്തെ സ്വഭാവ മഹിമയെ കുറിച്ച് അഭിവന്യരായ കാന്തപുര ഉസ്താദ് ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലുള്ളവർ മറിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾക്ക് ഗുരുത്തക്കേടാണ്. ഞാൻ സംസാരം നിർത്തുകയാണ്. ഉള്ളാൾ തങ്ങളെ ഗുരുത്തക്കേട് എന്നുള്ളവർക്ക് എന്താ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്? ഇപ്പം മൂപ്പർക്ക് കുറച്ച് ഓർമ്മശക്തി കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർമ്മശക്തി കുറവില്ല, അവരുടെ നിസ്കാരത്തിന് തടസ്സമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അവരുടെ ഖുർആനോത്തിനോ വിരുദുകൾക്കോ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കരുവന്തിരുത്തിയിൽ പോയാൽ തങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാം. ആ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കാനും അവിടുത്തെ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയാനും താല്പര്യമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലുമെങ്കിലും ഒന്ന് ശർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളാളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സയ്യിദ് 90-ലധികം 100ഓളം വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ്. പ്രായം കുറെ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില അവശതകൾ ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ പേരിൽ അത് ഗുരുത്തക്കടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സയ്യിദിനെ പരിഹസിക്കരുത്. ഇന്ന് അങ്ങക്ക് കേൾക്കണോ ഒരു സംഭവം? കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. സമസ്ത രണ്ടായി, പലരും പറയും സമസ്ത രണ്ടായി. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് എപി കേടുവരാൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെയാണത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ രണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതികളെ കുറിച്ചൊന്നും കാര്യമായൊരു അറിവോ തിരിച്ചറിവോ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രായം ഒരുപാട് കൂടിയതുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന അറിവ് എന്നതിലുപരില്ല. ഞാൻ അതിനൊരു സംഭവം പറയാം. സമസ്ത രണ്ടായ സമയത്ത് 25ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അന്നേ ഇതൊക്കെ കേട്ടും കണ്ടും വളർന്നവരാണ്. പുന്നത്തലിയിൽ ബിരുദമുള്ള മതപണ്ഡിതന്മാരെന്നും ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരെക്കാൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. പൊന്നാണിയിൽ മലപ്പുറത്ത് ഒരു പരിപാടി നടന്നു. വന്യരായ സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത, കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ അഭിമാനമായിരുന്ന മർഹൂം സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. തങ്ങൾ അവർകളെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഞാൻ സംസാരം നീട്ടുന്നില്ല.
ഒന്നിരായ തങ്ങളവറുകളുടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കാനിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു വന്നത് അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉള്ള സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി തങ്ങളവർ അടക്കമുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നതിൻ്റെയും അത് കേട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ദീനിയായ അപകടമാണ് ചെറിയ തോതിൽ ഞാൻ ഉണർത്തിയത്. പ്രായം കുറേ ആയപ്പോൾ ശാരീരിക അവശതകളുണ്ട്, ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും കുരുത്തക്കെടെന്ന നിലക്ക് ഉള്ളാൾ തങ്ങൾക്ക് കുരുത്തക്കെട് തട്ടി എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ വലിയ വേദനയുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് സമസ്തയുള്ള ജമിയത്തുലമ രണ്ടായ സമയത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലും പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പലപ്പോഴും 2 പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തവനാണ് ഞാനും ഈ പുന്നത്തലയിലെ 2 സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി മലപ്പുറത്ത് ഇന്നത്തെ സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരും കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമസ്തയുള്ള ജമിയത്തുലമയുടെ ഒരു വിശദീകരണ യോഗം നടന്നപ്പോൾ അവിടെ പോയി. അന്ന് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ സ്റ്റേജിലിരുത്തി. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ ചെവിട്ടിൽ പോയി ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഏപ്പിര കൂടെ കൂടരുതേ എന്ന് പറയണം. ഞാൻ സാക്ഷിയാണ്, ഞാനിത് കേട്ടു എന്നതിന് റബ്ബ് സാക്ഷിയാണ്. ഉടനെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു, എവിടെ ഏപ്പി വന്നോ എവിടെ ഏപ്പി? ഉടനെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടായപ്പോൾ കുരുത്തക്കടി എന്നൽക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ മക്കളെ എന്ന് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സഹോദരങ്ങളോട് വലിയ വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന് അതിന് ചെറിയ ഓർമ്മ ചില സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതൊരിക്കലും കുരുത്തക്കെടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കൂല. കേരളത്തിലെ വലിയ ആലിമീങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്. ഷംസുൽ ഉലമയുടെയും ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും അടക്കമുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുരുവര്യനാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തോടൊപ്പം ജന്നാത്തുന്ന